शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजनं भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मा रुद्रैर्वन्द्यं देवानां सारमितं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टिर आद्य ध्वनि ओम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भारत माता कोटि ओडियार मौडमणि प्रभु श्री जगन्नाथ अभय चरण कमल तले अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित फरबाग्रे आमर पूज्य नमस्य पितृ प्रतिमा पंडित प्रवाचक विशिष्ट कथावाचक जगतसिंहपुर जिल्लार जन धुरीण धूर्जटी चर्चित प्रतिभा पंडित श्रीजुक्त भावग्राही मिश्र महोदय तांका पाद पद्म मोर शब्दर प्रणाम। उपस्थित अच्छा आमर पंडित प्रशांत कुमार रावल महोदय पंडित आमर साबर कवि वीर किशोर नायक बाबा पूज्य परशुराम नायक महोदय नीलकंठ मिश्र महोदय आमर नर्मदा भौणी एवं वर्तमान जोड़ी हेले पंडित श्रीजुक्त सूर्य कुमार पाणिग्राही महोदय समस्त मोर शब्दर प्रणाम अशेष अशेष शुभेच्छा अभिनंदन समस्त को। आज श्रीराम भागवत पंडित श्रीजुक्त लिंगराज चैनी महोदय जहाँ आमे धारावाहिक भाव आलोचना करथिले आमे ताको पाठ करिया को जीवा ता पूर्व आमर अर्जुन भाई जोड़ी होइचंती भाई की मोर शब्दर प्रणाम जय जगन्नाथ शुभेच्छा आपन को। ता पूर्व मु पंडित श्रीजुक्त भावग्राही मिश्र महोदय को निवेदन रखी आज ये पवित्र सत्संग रे सर्वप्रथमे ए श्रीराम गोटे श्लोक रु आमे आज ये भागवत पारायण को आरंभ करिया। श्रीराम भागवत पारायण बाबा को अनुरोध करी गोटे श्लोक पाठ करेंगे मंगलाचरण टिके रखिए तापर आमे आगु को नबा। प्रणाम बाबा प्रणाम सुस्वागत। ओ ओ ओ श्री राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण रक्षक श्रीनाथ करुणा निधि कीर्तिपते योगेश्वर माधव कंसारी दनुजान्तको हरि जगत प्राणाधिप केशव गोपीनाथ गजेन्द्र मुक्षण कुरु कुर्वन्तु ते मंगलम मंगलं भगवान विष्णु मंगलं मधुसूदन मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलं गरुड़ध्वज माधवो माधवो विष्णु माधवो माधवो हरि स्मरन्ति साधवा नित्यं सर्वकार्येषु माधव सुमाधव अयमारंभ शुभाय भवतु समस्त प्रणाम बाबा प्रणाम। आपणकर पार्टी जहा बाहरी महाप्रभु निश्चित भाव हमको आशीर्वाद दियंतु जा हो ये श्रीराम भागवत आपण समस्त अनुमति नहीं आरंभ करछि परे परे जो माने जोड़ी होइचंदी समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा। पंडित वेदांतविद पंडित श्रीजुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महाभाग जोड़ी होइचंदी तांको मोर शत शत नमन। रवींद्रनाथ पंडा महोदय पंडित अनादिचरण महाली महोदय नीलकंठ त्रिपाठी महोदय प्रभाती जेना भौणी बनलक्ष्मी अपा आउ समस्त को जेते जण जोड़ी होइचंदी समस्त को आउथर मोर शब्दर प्रणाम। श्रीराम भागवत को आरंभ करुच्ची। सतरूपाओ स्वयं भूव कांदी कहिले हे माधव से सुख से गति भकति तोर
ଚରଣେ ସଦାମତି ଯାତୁ ମନେ ଅଛି ଭାବ ସଂଶୟ ନକର ପାଇବ ଏବେ ଅମରାବତୀ ଚଳ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତୁଲେ ବାସ କର ପ୍ରଭୁ ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଦମ୍ପତି ସ୍ୱର୍ଗେ ଗମନ ସେ ସତରୂପା ଆଉ ମନୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆଗମନୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦେହେବେ ପିତା ମାତା ସୁରପୁରେ କରନ୍ତି ଚିନ୍ତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ବର ରାମ ଚିନ୍ତନ୍ତି ନିରନ୍ତର ସମୟ ଆସିଗଲା ଯେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ ନରତନୁ ମନୁ ସତରୂପାଙ୍କୁ ତହିଁ ଧରାକୁ ଦେଲେ ପଠିଆଇ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ବସାଇ ବୁଝାନ୍ତି ଅନେକ ଶିବ କହନ୍ତି ହେ ଭବାନୀ ଏତେ କାରଣେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ପାର୍ବତୀ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ରାମ ରାମ ଜନମ ରାମ କଥା ଶୁଣିଲେ ବଢି ଯାଏ ଆସ୍ଥା କୈକେୟ ନାମେ ଏକ ଦେଶ ସତ୍ୟକେତୁ ତ ହିଁ ନରେଶ ଧର୍ମ ଧୀର ନୀତିଶୀଳ ପ୍ରତାପ ତେଜ ଗୁଣୀ ବଳ ରାଜାର ଦୁଇଟି କୁମର ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବର ଅରିମର୍ଦନ ଯେ କନିଷ୍ଠ ଭୁଜ ବଳରେ ଯେ ଗରିଷ୍ଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ରାଜା ଚଳିଲେ ତପେ ତହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ରୁଚିଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାପ କଲେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଚତୁରଙ୍ଗ ସୈନ ଧରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ପ୍ରଜା ପାଳନେ ଧର୍ମଶୀଳ ରାଜ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଲହର ଶପଥ ଦୀପ କରଗତ ରାଜ୍ୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଧର୍ମରେ ରୁଚି ହରିପ୍ରୀତି ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁରେମତି ଶୁଣନ୍ତି ବେଦ ଓ ପୁରାଣ ନିତ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଧନ ଦାନ ଏକଦା ବିନ୍ଧ୍ୟା ଚଳବନ ମୃଗୟା କରି ସେ ରାଜନ ଅରଣ୍ୟ ବିଶାଳ ବରାହ ବଧିବେ ରାଜା କଲେ ଥୟ ଧନୁରେ ସନ୍ଧା ନୀଲେଶର ଧାଇଲେ ବରାହ ପଛର ବରାହ ସେ ଘୋର ନେ ଦିଗକୁ ଦିଗ ବୁଲି ଭ୍ରମେ ବରାହ ପଛେ ରାଜା ଧାଇ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍যে ପଶିଲେ ବରାହ ପାହାଡ଼ କ୍ରୋଟରେ ପସନ୍ତେ ରାଜା ଫେରେ ଘରେ ଏକାକୀ ସେ ଅସଚଳାଇ ଫେରନ୍ତି ବାଟ ବଣା ହୋଇ ତୃଷାରେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଜଳ ଅଶ୍ୱବିକରଇ ଚିତ୍କାର ସେ ବନେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ରମ ମିଳିଲା ଜଳର ସନ୍ଧାନ ରାଜା କେହି କପଟି ମୁନି ବେଶେ ଆଶ୍ରମେ ଥାଏ ପୁଣି ସେ ମୁନି ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ଠାରୁ ହାରି ସେଦିନ ରହିଛି କାନନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ମନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଲା ଚିହ୍ନି ଦେଖାଇ ଦେଲା ପୁଷ୍କରିଣୀ ରାଜା ତୃଷ୍ଣାକୁ ମେଣ୍ଟାଇଲେ ରଜନୀ ସେଠାରେ ରହିଲେ ସେ ମୁନି ପୁଛେ ହେ ଯୁବକ କେ ତୁମେ କାହିଁ ହୃଦୟକ ରାଜା ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ଏବେ ମିଛ କହିଲେ ଅନୁରାଗେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଭାନୁର ନେବି ମୁଁ ବନ ସମାଚାର ଶିକାରେ ଆସିଥିଲି ମୁହିଁ ଦଇବେ ତୃଷିତ ହେଲଣି ଆଜ ମୋହର ଶୁଭ କାଳ ଦେଖିଲି ମୁନି ଅଧୀଶ୍ୱର ଭବିତବ୍ୟ ଘଟଇ ଦିନେ କାଳ ଘୁରଇ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ
যে কাଳେ যে କାର୍ଯ୍ୟ କରଇ ଯେ କାଳେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟଇ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହି ରାଜା ପୁଛନ୍ତି ହୋଇ ସମ ହେ ମୁନି କିଏ କିସ ନାମ ରାଜା ଥିଲେ ଯେଣୁ ତାଅରି ମୁନି କହେ ମୁଁ ହିଁ ଭିକାରୀ କପଟି ମୁନି କହେ ତହିଁ ଅନେକ କାଳୁ ବନେ ମୁହିଁ ମୋ ପରିଚୟ କିଏ ଦିନେ ପୁଛି ନାହାନ୍ତି ଦରଶନେ ହୋଇଥାଉ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ସେ କରେ ଦିନେ ସର୍ବନାଶ ମୟୂର ସ୍ୱନ ଯେ ମଧୁର ସେ କରେ ସର୍ପକୁ ଆହାର ସଂସାରେ ଅଛି ଦୋଷ ଗୁଣ କରି କରାନ୍ତି ନାରାୟଣ ସେ ପ୍ରଭୁ କାହାରି ନୁହଁଇ ସବୁରି ହୃଦେ ବସିଥାଇ କପଟି ତପସ୍ୱୀ ଉଦାସୀ ରାଜାର ମନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ କହେ ମୋ ନାମ ଏକ ତନୁ ଜନମିଛି ବହୁତ ଦିନୁ ଏ ଦେହ ବିସର୍ଜନ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତନୁ ନ ଧରଇ ତପେ ଦୁର୍ଲଭ କିଛି ନାହିଁ ତପର ଫଳ ସୁଖଦାୟୀ ତପେ ବିଧାତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତପେ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗତ ପାଳେ ତପେ ଶମ୍ଭୁ କରେ ସଂହାର ତପର ବଳ ବଳିୟାର କପଟି ମୁନି ମନ କିଣେ ହେ ବଶ୍ୟ ତୋତେ ମୁହିଁ ଜାଣେ ତୁ ଲୁଚାଇଲୁ ନାମ ତୋର ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ବୀରବର ତୋ ପିତା ନାମ ସତ୍ୟକେତୁ ଲୁଚାଇଲୁ ତୁ କେଉଁ ହେତୁ ରାଜା ବୋଇଲେ ମୁନିବର ତୋ କୃପା ରହୁ ମୋ ଉପର ସର୍ବ ପ୍ରକାରେ ମୋ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ତପସ୍ୱୀ ପ୍ରବର ଜରା ମରଣ ଦୁଃଖ ମୁକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣିବି ଏକାନ୍ତ ଏକ ଶତକଳପ ଯାଏ ରାଜା ମୁଁ ହୋଇ ରହିଥାଏ ରାଜତ୍ୱେ ହେବି ରିପୁହୀନ ହେ ଋଷି କର ବରଦାନ କପଟି ମୁନି ଯେ ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ଅଛି ହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଦେଲେ ଛାଡ଼ି କାଳ ତୋ ପାଦେ ଜୀବ ଗଡ଼ି ତପବଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାको ପେ ହୁଏ ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବସ କର সকল কর গত তোর পাপিষ্ঠ সে কপটি মুনি রাজার মন নেলা কিনি ভৌমুনি তোর আশীর্বাদ পাই মো মন হেলা মোদ মুনি কহই হে রাজন তুমর মোর এ কথন প্রকাশ করিব কাহি গুরু দ্রোহীଙ୍କୁ রক্ষা নাহি ব্রহ্মার ক্রোধ গুরু কাটে গুরু ক্রোধী অগ্নি প্রকটে ব্রহ্মার ক্রোধ গুরু কাটে গুরু ক্রোধু অগ্নি প্রকটে গুরু ব্রাহ্মণ কলে ক্রোধ পড়িবু জল দিয় গাধ প্রতাপ ভানু রাজা কহে কুহ কি করিবি উপায়ে যতি গুরু ব্রাহ্মণ জহি বস হেবে কহ বুঝাই ব্রাহ্মণ যে ভোজন প্রিয় এথিরে নাহি তো সন্দেহ ধরণী মস্ত করে ধূলি সমুদ্রে থায়ে ফেণ হরি গিরি মুন্ডরে থায়ে তৃণ গুরু তেসনে শিষ্য দিন গুরু গিরি মুন্ডরে থায়ে তৃণ গুরু তেসনে শিষ্য দান কপটি তপস্বী প্রবীণ জানিলা রাজা তা অধীন নেব সে এবে প্রতিশোধ সবু প্রকার করে সাধ্য কহই শুণ হে রাজন বরসে ব্রাহ্মণ ভোজন পাক রান্ধিবি যাই মুহি সহস্তে পরশিবু তুহি গোবিন্দ 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 পদুগলই মকরন্দ
শ্যামকরন্দ পান করি হেলে তরান্তি উপনারী যাহো। ওং শ্রীরাম রাম রামেতি রাম রমে মনোরমে সহস্রনাম ততুল্যং রাম নাম বরাননে। ওং নীলাম্বুজ শ্যামল কমলাঙ্গম সীতা সমারোপিত বামভাগং পর্ণো মহাসায়ক চারু চাপম নমামি রামং রঘুবংশনাথম। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জয় জগন্নাଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ପରେ ପରେ ଯୋଉମାନେ ଆସି ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ଶବ୍ଦର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚକ ସେ କିଛି କାରଣବଶତଃ ଟିକେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ବାବା ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ମହାଭାଗ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସଭାପତି ସାହିତ୍ୟିକ କବି ବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ। ଏ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ଆମେ ରାମଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କ ଗାଥା ଆମେ ଆଜି ପାଠ କରିଲେ ବା ପାରାୟଣ କଲେ। ଆଜିର 209ତମ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ଆଲୋଚିତ ହେବ ବିଷୟ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋପଲୀଳା। ଏ ଗୋପଲୀଳାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ମହାଭାଗ। ସେ ତ ଆଲୋଚନା ଟିକେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ରଖିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ରଖିବେ। ସୁସ୍ୱାଗତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ। ଅନମ୍ୟୁଟ ହେବେ ଭାଇ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଅନମ୍ୟୁଟ ହେବେ। अरे मो एटा दुर्गा पूजा मीटिंग रे अछि हमर प्रोग्राम रे। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସମୟ ଆଉ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ନ କରି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଆଜି ଗୋପଲୀଳା ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମହାଭାଗ ଟିକେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କୁ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ମହାଭାଗ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ରଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ବେଦାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ମହାଭାଗ। ହରି ଓମ୍। ଆସିବେନି କି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାସେ ଆସିବେନି? ଆଜି ଟିକେ ସେ ଯାଜପୁରରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଡି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏତେବେଳ ହେଲାଣି ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାନି, ଆପଣ ଟିକେ ଆଗେଇ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ। ନାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି, ସିଏ ଆସିଲେ ମୁଁ ଛାଡିଦେବି, ସିଏ କହିବେ। ନାଇଁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଆଲୋଚନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଛେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କର ଶୁଣିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଆଜ୍ଞା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ଭଗବାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଦୟା ନାହିଁ। ହରି ओम गुरुभ्यो नमः गणपतये नमः ऐं सरस्वतये नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मंगलं योगिवर्याय महनीय गुणाब्धये गंगातीरनिवासाय श्री शिवानंदाय मंगलं। गंगातीरनिवासाय श्री चिदानंदाय मंगलं। सर्वंतर्निवासाय श्रीनारायणाय मंगलम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमोक्तं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितकण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमः।
रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। हरि ओम। सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज, सद्गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज, जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र भगवान, जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान एवं प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु आज साहित्यिक कैगंध परिवार बालेश्वर पूज्य सभापति महोदय देवेंद्र कुमार भाई, पूज्या संचालिका संपादिका रणतिमा, आज आओ जिते सबू भावग्राही भाई वीर किशोर भाई आउ जिते देखी पार्छ प्रशांत भाई अन्य जो को देखी पार नहीं समस्ते आज उपस्थित समस्त शत्रुवृंद को समस्त पंडित ज्ञानी गुणी एवं हमार माँ मान को समस्त हृदय विराजमान कर परम ब्रह्म परमात्मा से कृष्ण भगवान चरण कमल षष्टांग प्रणाम। आज कृष्णकर तो जन्म हे परवर्ती अध्याय कृष्ण विषय आज आरंभ है दशम स्कंद गोपलीला। भगवान तो जहाँ करता लीला एक कथा हम आलोचना करते कर्म क्रिया एवं लीला आमे जहाँ करू सब कर्म से कर्म सकाम कर्म कि निष्काम कर्म कोटा हेले आमे जहाँ करवा कर्म आमे सब निष्काम कर्म करने चेष्टा कर एवं साधु सन्त माने जहाँ करेंगे से क्रिया एवं भगवान जहाँ करती लीला भगवान लीला आमर प्रश्न करिवार किछि नाही भगवान कहीं ये कथा कले सेमती कहीं कले नहीं से अधिकार आमर नहीं कहीं आमे होचु तांकर सेवक तांकर शरणापन्न एवं सी देइथिबा शरीर भितर आमे अछु एवं आमे बोली कहूचे बा मु बोली कहूची जो आत्मा जो विशुद्ध आत्मा कि दिव्य आत्मा आम कहवा से आत्मा भी तांकर अंश एणु मु मोर किसी सत्ता नहीं एठी ना मोर स्थूल शरीर मु ना मोर सूक्ष्म शरीर मु ना मोर कारण शरीर मु किछि मु नहीं मु सी सबु सी मु गोटा नदी समुद्र रे मिसी गले एवं समुद्र ना आगे आसो सीना नदी ना आसो ना सेमती आम हूँ समस्ते गोटे गोटे से समुद्र गोटे तरंग से तरंग उठुची पुणी तरंग रे मिसी जाउची एणु आमर कौन सत्ता नहीं एणु महापुरुष माने कहते मु कहवा अधिकार केवल भगवान कर अछि से होचन सर्वशक्तिमान सर्वत्र उपस्थित रही ईशावास इदं सर्वं जत्किंच जगत्या जगत टिके स्थान खाली नहीं जोठी सी नहांती जोटा कृष्ण नहांती से बड़ी कौन जगह खाली स्थान नहीं आम तो देखी पारुनु आम सब अभागा ताकर संपूर्ण भाव पाखे आम समर्पण हो पारुनु भक्त मान भली आम जो संपूर्ण पाखे शरणापन्न हो सबुठे देखू सबुठे दर्शन करूँ से कृष्ण हे कृष्ण केवल कृष्ण सबुठारे कृष्ण व्यतीत मु किछि देखिबि ना सेतेबेले मोर सत्ता ताकर भगवत सत्ता सहित मिसीजीव मु से जो अहम ब्रह्मास्मि आमर साधना भितर शेष साधना हो अहम ब्रह्मास्मि सेतेबेले आमे कृष्ण सहित एकीभूत हो जहा आज आनंदर कथा भगवान लीला को आरंभ करवा जे कृष्ण बड़ानंदमय अटंती आश्रित आश्रय
বিহরি যাদব সাগরে যশ বিস্তারে সংসারে নিরোধ করে দুষ্টগণ করিলে ধর্ম সুরক্ষণ তাহার গুণ লীলা রস দশম স্কন্ধরে প্রকাশ দেবকী পুত্রে নিজ নাଶ হইব ଶୁଣି ଭୟ ବଂଶ ତାପୁତ୍ସଡ଼ ପୁତ୍ର କଲା ନାଶ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକାଶ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ସୂଚନା ଦିଆଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କଥା ଯେଠି ହଉଛି ନିରୋଧ ଯୋଉ 9ଟି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଏ ନିରୋଧ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ଶେଷ ଯୋଉଟା ଆଶ୍ରୟ ଇଏ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶ୍ରିତ ହବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବା ସେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଦୂର କରି ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ କୃଷ୍ଣକୁ ଆମେ କୌଣସି ହରି ଆଜି କୃଷ୍ଣ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବନ୍ଦଇ ଦେବ ଲମ୍ବର ପାଶ କୁଶ ବେନି କର କୁଚଳ ଜଠର ସୁନ୍ଦର ଗଜବଦନ ଗଣେଶ୍ୱର ଅନାଦିନାଥର ନନ୍ଦନ ଅମୃତ ପାରେ କୋଶ ଘନ ଯଜ୍ଞାରମ୍ଭେ ତୋର ପୂଜା ଉତ୍ତରୀ କଣ୍ଠେ ନାଗ ରାଜା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତନୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶେଷ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ତୋର ମହିମା ମୁଖେ କହି କେପାରେ ଭଗଦେହ କହି ମୋ ସଦୟ ଗଣନାଥ କହିବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ। ଆମର ଗଜାନନ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ପୂଜା କଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ଆମେ କହୁଛେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କିନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କର କାହିଁକି ପୂଜା ହୁଏ ତା ଭିତରେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଭଗବାନ ତ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଥିଲେ। ସେଇ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଭିତରେ କିଛି ଗୁଣ ଜାତ ହେଲା ସଗୁଣ ହେଲେ ସେ ଏବଂ ସଗୁଣ ହେଇ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିଟା ଥିଲା। ମୁଁ ଏକା ବହୁତ ହେବି ଜଣେ ହେଇଛି ଏକୁଟିଆ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ହେବି ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବାହାର କଲେ। ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ସେ ଆଦି ଶକ୍ତି ମହାମାୟା ତାକୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଜି ନବରାତ୍ରି ନବମ ଦିନର ପୂଜା ସେଇ ମହାମାୟାକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କିନ୍ତୁ ମହାମାୟା ବା ସେ ହେଲେ ମାୟା ଏବଂ ସେଇଠୁ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରୁ ମହାତତ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମହାତତ୍ଵରେ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲା ତିନିଟା ଗୁଣ ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ତିନିଟା ଗୁଣ ମିଶିବା ପରେ ଗୁଣ ମାନେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ଗୁଣ ଭିନ୍ନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଜାତ ହେଲା ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କମ୍ପନରେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ କମ୍ପନ ଯେମିତି ହେଲା ସେ କମ୍ପନଟା ହେଲା ଓଙ୍କାର ଭଳି ଶବ୍ଦ ହେଲା ଓ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ବି ସେ ଓଙ୍କାର ଭିତରେ ରହି ସେ ଓଙ୍କାର ସେ କହିଲେ ଏବଂ ସେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ତାକୁ କହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଓଙ୍କାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଗଣେଶ ଭଗବାନ। ସେଥିରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଆକାର ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମେ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ଦେବ। ଓଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ପାଣି ପବନ ଏସବୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ତିଆରି ହେଇନି ପଞ୍ଚଭୂତ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିବେ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗରେ ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରୁଛେ ଆମେ ଗଜାନନ ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଭଗବାନ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିବାହ ହଉଛନ୍ତି ବିବାହ ହେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ସେଇ ମହା ଗଣେଶ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ
ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେହରେ ଲଗେଇଥିଲେ ହଳଦୀ, ସେ ହଳଦୀରୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ, ତାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ କଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଗଣେଶ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରାବତରଣ କରେଇଲେ ଏବଂ ଇଏ ସେଇ ଗଣେଶ ତାଙ୍କର ମା ହେଲେ ପାର୍ବତୀ, ବାପା ହେଲେ ଶଙ୍କର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ଗଣେଶ, ମହାଗଣେଶ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ। ୟାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ବିଘ୍ନ ବିନାୟକ, ଆମର ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ବିନାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି, ଗଣେଶଙ୍କୁ, ସରସ୍ୱତୀକୁ। ହଁ, ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଏଇଥିରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି ରାମଚରିତ ମାନସରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି ହୁଅ ସଦୟ ଗଣନାଥ କହିବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ, ନମଇ ପ୍ରଭୁ ନର ହରି ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବିଦାରେ, ଉଦିତ ରବି ଚିଣି ତେଜ ସୁନ୍ଦର ଶୋଭେ ଚତୁର୍ଭୁଜ, କୁଣ୍ଡଳ ଶଶୀ ଦିବାକର ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳ ହୃଦୟ ହାର। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ, ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର, ସନ୍ଥ ପାଳନ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ସେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କର। ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରାମ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଳିଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଇଚ୍ଛା, ବାମନଙ୍କ ଆଗରେ ଯିଏ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା ବଳିର ଝିଅ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ପୂରଣ, ରାମ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ। ବହୁତ ଅସୁର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଇଥିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରଣ କଲେ, ନିରୋଧ କଲେ। ନିରୋଧ ତାଙ୍କୁ ସଂହାର ନ କଲେ ଶାନ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଥା କଲେ, ନିରୋଧ କଲେ। ଏଠି ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ତୁଲମ ମୂଳେ ଛନ୍ତି ରହି। ଏଠି ଯୋଉ ବିରାଟ ପୁରୁଷର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ବିରାଟ ପୁରୁଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋମ ମୂଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ, ଆମର ସୌର ଜଗତ ନୁହେଁ, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ 9ଟି ଗ୍ରହ, ତାର ଉପଗ୍ରହ, ଏ ସବୁକୁ ମିଶେଇ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ୟୁନିଭର୍ସ। ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସ ଭିତରେ ଛାୟାପଥ, ମିଲ୍କି ୱେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ତାରକା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସଂସାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ। এইଭଳି ଏକ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଦେର ଆର୍ ୟୁନିଭର୍ସେସ୍, ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ନୁହେଁ, କେତେଟା ବିଶ୍ୱ ଅଛି। ଭଗବାନ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ତାର 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗକୁ ଖାଲି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ସେ ଏଇ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଗଢା କାମ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସଂହାର କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ତୋଲମ କୃପେ ସତୀ ରହି, ଧର୍ମ ବାଳକ ତୁ ଜଗତେ ଶରୀର ବହୁ ହିତେ, ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳ ତୁନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ, କରହ ଦୟା କ ନରହରି କହିବି ତୁଲେଳା ବିସ୍ତାରୀ। ଏଠି ସେ ନରହରି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନରହରି ମାନେ ଯୋଉ ନରହରି ରୂପ ହେଇଥିଲେ, ନୃସିଂହ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ, ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଧରିଲେ। ସେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯେ ନୃସିଂହ ଯିଏ, ମୁଁ ସିଏ, এই ସମସ୍ତ ଅବତାର ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅବତାର, ମୁଁ ଅବତାରୀ, ସମସ୍ତ ଅବତାର ମୋଠୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଦେହରେ ସମସ୍ତେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ସେଟା ଦେଖେଇଥିଲେ। କରହ ଦୟା ନରହରି କହିବି ତୋଲେଳା ବିସ୍ତାରେ, ପରମ ମଙ୍ଗଳ ତ ନାମ ଖଣ୍ଡେ ସକଳ ବିଘ୍ନ ନାମ ବିଘ୍ନମାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯୋଉଠି ଧରିଥିବା ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ସ୍ମରଣ ହେଇଗଲେ ଆମର ପବିତ୍ର, ମାନେ ସବୁ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଗଲେ ସବୁ ବିପଦ ଆସେ। ବିପଦ ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଷ୍ଣୁ ସମ୍ପନ୍ନ ନାରାୟଣ ହରି, ୟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଗଲେ ବିପଦ, ଏବଂ ତାକୁ ଧରିଲେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ଆସେ। ଏଠି କଲେ ବ୍ୟାସକୁ ମୋର ପାଦ ଧରି ବୋଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦଣ୍ଡ ଭାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁତ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜକୁ
କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡି ପାଦ ଧରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଭୂମୁନି ହୁଅ ତୁ ସଦେ ମୋ ଚିତ ଥାଉ ତୋର ପାଏ, ପାଣ୍ଡବ କୂଳେ ମୋର ଜନ୍ମ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଋଣକୁ ମୋର ବାଣ ଚାଷେ ମରିବି କହିଗଲେ କାଶେ, ତା ଶୁଣି ଜନନୀ ମୋର ଶରଣ ଗଲା ଚକ୍ରଧର। ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ବଡ ଇତିହାସ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ବର୍ଷ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଶୁଣିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୁନି, ଗୋଟେ ଦୟା କର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ରହିଥିବ। ମାନେ ଏଠି ହେଲା କଣ ନା ଗୁରୁପାଦରେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରହିଥିବ ଭକ୍ତର, ତାର କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥା ସେ କହିଲେ, ଏବଂ ସେଇ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ମୋ ମନ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ଦୁଆରେ ଯଦି ମନ ଥିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ପାରିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଚରଣାମୃତ ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଆଉ କୌଣସି ପାପ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁ। ବ୍ୟାସ ଏଠି କହିଲେ ଭୂମୁନି ହୁଅତୁ ସଦୟ ମୋ ଚିତ ଥାଉ ତୋର ପାଏ, ପାଣ୍ଡବ କୂଳେ ମୋର ଜନ୍ମ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଭବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଋଣକୁ ମୋର ବାଣ ତ୍ରାସେ ମରିବି କହିଗଲେ ବ୍ୟାସେ। ଏଟା ପାଣ୍ଡବ କୂଳର ଆଲୋଚନା, ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ବହୁତ ଥର। ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ଇଏ ଶାନ୍ତନୁ ଠାରୁ ଏଇ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶରେ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କୁରୁ ବଂଶ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ୟାଙ୍କୁ କୌରବ ବୋଲି କହିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବଂଶକୁ, ଏବଂ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ କହିଲେ। ଏଠି ପାଣ୍ଡବ କୂଳେ ମୋର ଜନ୍ମ ମୋହର ବନ୍ଧୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପଣ୍ଡୁ ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବିଦୁର ପଣ୍ଡୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ କୁମ୍ଭର ବାଣ ତ୍ରାସେ। ଦ୍ରୋଣ କୁମ୍ଭର ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରତର ଗୋଟେ ବଡ ଇତିହାସ। ଦ୍ରୋଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଶେଷ ହବାକୁ ବସିଛି, ସମସ୍ତେ ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ କେବଳ ଖାଲି କ୍ରନ୍ଦନ ସବୁଠି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଦଳ ଦଳ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ସେଟା ବେଶୀ ବାଧୁଛି। ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ଭୀମ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ, ସେଇ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁଭଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ମରି ନାହିଁ ପଡିଛି। ସେତେବେଳେ ଇଏ ଗଲେ ଦ୍ରୋଣ କୁମ୍ଭର ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ମତେ ଦିଅ ଆଜି ସେନାପତି ଶାଢୀ, ମୁଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାନେ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ, ପାଣ୍ଡବ କରିକି ଧରନି। ତାକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ଚିତା ଲଗେଇଦେଲେ। ସିଏ ଗଲେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ରାତିରେ ପଶିଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଶିବିରରେ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର 5ଟି ପୁଅ, ସେ 5ଟି ପୁଅ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ 5 ପୁଅକୁ ହାଣି ଦେଇ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଧରିକି ଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦେଖ ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧିକ୍କାର କରିଛି। ଆରେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ନାହିଁ, ଆମ ବଂଶ ଏଟା, ମୋର ଶେଷ ବଂଶର ଏମାନେ ସନ୍ତକ ଥିଲେ, ତୁମେ ମାରିଲ। ସେ ଯାହା ହଉ ସେଠୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ କ୍ରନ୍ଦନ ଚାଲିଛି, ଅର୍ଜୁନ ଭୀମ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଭୀମ ଯାଇକି ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେଇକିରି ଧରି ଆସିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଗରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଆଣିଦେଇ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଧରି ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲା କଣ ମାରନି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁପୁତ୍ର, ଏପଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ମୁଁ ଯଦି ମୋର ପୁଅ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଦାର ହୃଦୟ ଦ୍ରୌପଦୀ। ସେ ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ରକ୍ତ ଦୁଃଶାସନ ରକ୍ତରେ ମୁଁ
ବେଣୀ ବନ୍ଧନ କରିବେ ବାଳକୁ ମୁକୁଳା କରି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଉ ଆସିଲା ଯେ ଆଙ୍କୁ ମାର ନାହିଁ, ଛାଡି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆକୁ ଛାଡିଦବ ଯେ ତାକୁ ଲଣ୍ଡା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମଣି ଥିଲା, ସେ ମଣିଟାକୁ ବାହାର କରି ଛାଡିଦେଲେ। ଛାଡିବା ପରେ ସେ ଆହୁରି ବେଶୀ କ୍ରୋଧ ହେଇ ସେ ଦେଖିଲା ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ସବୁ ତ ମଲେ, ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବୁଢା ମାନେ ସବୁ ଯିବେ, ମରିବେ ନା, ଅଳ୍ପ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, କିଏ ଅଛି ଆଉ? ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ତ ମରିସାରିଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଅଛି, ସେଇ ସନ୍ତାନ ହଉଛି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବଂଶଧର। ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବି। ତାକୁ ମାରିବି ବୋଲି ସେ ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଥରେ କରିବା ପରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ପିତା ଦ୍ରୋଣ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୋଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ପୁଅକୁ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ସେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଉପାୟଟା ବୁଝେଇ ନା କହିନାହାନ୍ତି ୟାକୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସେ ଗର୍ଭକୁ ଯାଇ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ବେଳେ ଉତ୍ତରା ପାଟି କରି ଡାକିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକା ଯିବା ପାଇଁ। ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ସେ ନିଜେ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ମୁଁ ଗର୍ଭରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏଡିକି ଗୋଟିଏ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି, ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳିଆ ଗୋଟେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ତାକୁ କାଟି କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯାଉଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ମତେ ଫେରେଇକି। ମୁଁ ତାକୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଥାଇ ଦର୍ଶନ କରିଛି ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦତ୍ତ ଏ ଶରୀର। ମୋ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ମତେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ଶରୀରଟା କେବଳ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ, ସେଇ ଭାବ ତାଙ୍କର ରହିଲା। ନହେଲେ ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରେ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ। ଇଏ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଶରୀର, ମତେ କୃଷ୍ଣ ଶରୀର ଦାନ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହେଲା, ପାଣ୍ଡବ କୂଳେ ମୋର ଜନ୍ମ, ମୋହର ବନ୍ଧୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଦ୍ରୋଣ କୁମର ପ୍ରାଣ ବାଣ ତ୍ରାସେ, ମରି ବି କହିଗଲେ ଦାସେ, ଆସୁଣି ଜନନୀ ମୋହର, ଶରଣ ଗଲା ଚକ୍ରଧର। ଗର୍ଭେ ପଢିଲା ଆସି ବାଣ, ମତେ ରଖିଲେ ନାରାୟଣ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣର ମୋ ଶରୀର, ଜିଣିଲା କିଣିଲା ସେବକ ମୁଁ ତାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଣା ଚାକର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୋର ନିଜର ଜୀବନ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କର ପାଦ। ତାର ଚରିତ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ତରିବି ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ଚରିତ ମୁଖ ତୋର ତୋର ଚିତ, ଶ୍ରୁତି ଯୁଗଳେ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିବି ଭବ ଭାରି। ପାଣ୍ଡବ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖାର ବିନ୍ଦରୁ ସେଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ କଥା ଯାହା ଆସିବ, ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗଳରେ ଶୁଣିବି। ମୋର ଯୋଡିଏ କାନ ତ ଅଛି, ଯୋଡିଏ କାନରେ ଶୁଣିବି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବି। ଆଉ ତ ମୋ ମନ ମୋର ବିଚଳିତ ହବ ନାହିଁ, ମୋର ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି। ପାଣ୍ଡବେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସୁ, ତରିଲେ କୁରୁ ବଳ ତ୍ରାସୁ, ଗଛା ଚରଣ ଜଳ ତୁଲେ ଜଳେ, ତରିଲେ କୁରୁ ବଳେ ଜଳେ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ସାହସରେ, ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଗୀତାରେ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ତଟା ଜୟଦ୍ରଥଳା, ଗାନ୍ଧାର ନୀଳୋତ୍ପଳା, ଶଲ୍ୟଗ୍ରାହ କୃପେଣ ବହନି, କର୍ଣ୍ଣେନ ବେଳା କୁଳା, ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ବିକର୍ଣ୍ଣ ଘୋର ମକରା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନାବର୍ତ୍ତିନୀ, ସୁତୀର୍ଣ୍ଣା କଳ ପାଣ୍ଡହୀ ରଣଦେ କୈବର୍ତ୍ତକ କେଶବ। ଯୋଉ ନଦୀରେ ବଡ ବଡ କୁମ୍ଭୀର, ମଗର ସେଥିରେ ଭଉଁରୀ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମ ଗୋଟେ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନଦୀର ଦି ପଟେ କୂଳ ତଥା ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ତଥା ଦ୍ରୋଣ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ତଥା ଜୟଦ୍ରଥ ଜଳା, ଗାନ୍ଧାର ନୀଳୋତ୍ପଳା, ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଅଛି ନଦୀ। ସେ ଭୟଙ୍କର ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାର ହେଇକି ପଳେଇଲେ। କେମିତି ପାର ହେଲେ?
ନା କୈବର୍ତ୍ତକ କିଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ଡଙ୍ଗାରେ କୈବର୍ତ୍ତକ ଯେ ଡଙ୍ଗା ବାହିବାକୁ ତ କୈବର୍ତ୍ତକ କେଉଟ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ବାହିକି ନିଅନ୍ତି ସେ କେଉଟ ହେଇଗଲେ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକିରି ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ପାର କରିଦେଲେ ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସବୁ ସେମିତି କହିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡବେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ କୁରୁବଳ ତ୍ରାସୁ ନହେଲେ କୁରୁବଳ ଅତି ଭୟଙ୍କର ୟାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 7 ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 11 7 ଅକ୍ଷୌଣୀ ତାଙ୍କର 11 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବୀରମାନେ ଅଛନ୍ତି ରଥୀ ମହାରଥୀ ଅର୍ଜୁନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ ସେମାନେ ଅର୍ଜୁନ ସହ ତ ସମାସ୍କନ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଡ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜଣେ ଅର୍ଜୁନ କରିଲେ କୁରୁ ବଛା ଚରଣ ଜଳ ତୁଲେ ହେଳେ ତରିଲେ କୁରୁ ବଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ନଦୀକୁ ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁବାକୁ ହେଲେ ଭବସାଗର ପାର ହେବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଈର ଛୋଟ ବଛାର ପାଦରେ ଯେତିକି ଜଳ ରହିବ ସେ ଜଳକୁ ଡେଇଁଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ଭବସାଗରକୁ ଡେଇଁକିରି ପଳେଇଲେ ତାହାର ଚରିତ ଗହନ ଧ୍ୟାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁନି ଜନ ମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ ଯେ ବିଷୟ ସର୍ବେ କରନ୍ତି ପଦଧ୍ୟାୟ ତେଣୁ ରହିଠା ଗୋଟେ କଲେ ଯେ ଯାହାର ନାମ ଧରିଲେ ସମସ୍ତେ ତରି ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଆନ୍ତି କିଏ କିଏ ମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ମୁମୁକ୍ଷୁ ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପାଇବା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ମୁମୁକ୍ଷୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଷୟୀ କୋଉମାନେ ଆମେ ସବୁ ଏ ସଂସାର ବିଷୟରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛୁ ଯେତେ ଥିଲେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ଦରକାର ଲୋଭ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ 6ଟା ଗରିବ ଆମ ପାଖରେ ମାଡି ବସିଛି ଏବଂ ଆମେ ହେଲେ ବିଷୟୀ ତଥାପି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଁ ଧରିଲେ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ एको विकृष्ण से कृत प्रणाम दस्वासमेधं भुवते प्रभुते न तुल्य दस्वासमेधि पुनरेति जन्मं कृष्ण प्रणामी न पुनर्भूयाय कहले गोटे थर कृष्ण को नमस्कार करदेले 10टी अश्वमेध यज्ञ सहित समान हे कृष्ण कही गोटे थर प्रणाम कर 10टा अश्वमेध यज्ञ सहित किंतु अश्वमेध साश्वमेध कौन करे ना पुनर्वती जन्म हम से अश्वमेध यज्ञ कर स्वर्ग को जीव भोग कर पुणी आस जन्म किंतु कृष्ण प्रणामी जे कृष्ण को प्रणाम कर पुनर्भूयाय आ पुनर्बार जन्म हम ना हरे कृष्ण नाम निजे पुनर्बार जन्म हम ना ये कथा भीष्म जोर दे युधिष्ठिर भीष्म विष्णु सहस्र नाम कर कृष्ण को प्रणाम भी गोटे स्तुति अच्छे कृष्णकर ये कहले तार ना धरले समस्ते मुक्ति होते उत्तम श्लोक भगवान गुण कीर्तन मुक्त जन जो उत्तम श्लोक पाखे कौन विकार ना से जहा करती लीला करती भक्त मान से भक्तर अधीन भगवान कहते मुझे भक्तर अधीन मु कौन करी भक्त जहाँ कर बाध्य जहाँ कह मुझे शुणुची बहुत गुड़ा गप अच्छी भक्त माने केमती भगवान भक्त पाखे भगवान केमती सब रहती भगवान गोटे माला पकई था सब नारद पचारे भगवान आप कौन माला गोटे पकई माला गोटे पकई माने मोर भक्त मानकर माला एटा कहीं पकईले ना भक्त मान मोर केते भक्त अच्छे मोर सब चिंता कर सब चिंता कला मुझे सब कौट चिंता करी मुझे गोटे सब माला गोटे कर माला गोटे मालार घंटीटा हूँ गुरु मालार जो भितर सूताटा हूँ से कंठी गोटे गोटे हूँ भक्त भक्ति भक्त भगवान और गुरु एमाने भिन्न नुहति से मु भक्त मान गोटे माला पकई से कहते उत्तम श्लोक भगवान गुण कीर्तन मुक्त जन तव सागर परमाद विषया विषय के गद माने विष को आम गद देले विष मुक्त हो जाऊे से विषया विषय भगवान नाम
ହଉଛି ଗଦ ସ୍ୱରୂପ। ମୁମୁକ୍ଷୁ ଜୀବ ଏହା ପାଇ ଆନନ୍ଦେ ଦିନକୁ ବଞ୍ଚଇ ବିଷୟୀ ଶୁଣି ସେବାରତା ପାଶରେ ବିଷୟର କଥା ଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏ ଲୋକେ କେ ଶୁଣି କହିବ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ଦେହ ବହି ଯେ କାଳ ରୂପେ ଅଛି ରହି ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଜାତ ସେ ହରି ଦିଏ ମୃତାମୃତ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଅଛି ଶୁଣି ସେ କଥା ମନେ ମନେ ଗୁଣି ସେ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମୁମୁକ୍ଷୁ ମାନଙ୍କ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ବିଷୟ ବାସନାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। କେମିତି ଆମେ ସବୁ ବିଷୟୀ, ଆମର ବିଷୟ ଆଡେ ସବୁବେଳେ କାମ ଅଛି ମନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଠି ବସିଲା ବେଳକୁ ସେ କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଲା ହରିନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଆଉ ମହିମା। ହରି ଓମ ହରି ଓମ। ହଁ, ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ନାମ ହଉଛି ପ୍ରଧାନ। ହରେ ନାମ ନାମୈବ କେବଳମ୍ କଳୁ ନାସ୍ତୈବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା। ନାମ ଛଡା ଏଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଳି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏତେ ସହଜ, ଏତେ ସୁବିଧା, ଏତେ ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଘରେ ବସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇପାରୁଛୁ ଏବଂ ଘରେ ବସି ଆମେ ସେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଜାତ ସେ ଘରେ ଦିଏ ମୃତାମୃତ ମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମୋକ୍ଷ ବି ଦିଅନ୍ତି। ମୃତ ଆଉ ଅମୃତ। ମୃତ ହେଲେ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହବ, ଅମୃତ ମାନେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ। ସେ ଦିଟା ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ କେ ଶୁଣି ହୋଇବ ବିମୁଖ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି କିଏ ବିମୁଖ ହବ? ଯେତେ ସେ ନାସ୍ତିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଅଛି ଶୁଣି ସେ କଥା ମନେ ମନେ ଗୁଣି ବିଚାରେ ହେଲି ଭ୍ରମଚିତ ଭୂମୁନି କହିବା ତଦନ୍ତ ଧାର୍ମିକ କୂଳେ ଯଦୁବଂଶେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ନିଜ ଅଂଶେ। ଏଠି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯଦୁ ବଂଶରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଯଦୁବଂଶ ଆମର କେମିତି ଆସିଲା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପାଠ କରିଛେ ବା ଦେଖିବା ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଅଂଶ ମାନେ ତାର ନିଜର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବଳରାମ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଅଭିନ୍ନ। ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ରହନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କର ବଡିଗାର୍ଡ ଭଳି ରହନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଏବଂ ଅନନ୍ତକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ନଜର ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ସର୍ବେ ସର୍ବା, ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କର କିଏ କ୍ଷତି କରିବ? ତଥାପି ୟାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ଇଏ ସବୁଠେ ଜଗନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ କେଉଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଟ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଚ୍ଛପ ଥିଲା ଏବଂ କଚ୍ଛପ ଭାବରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦଟାକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ପାରିବ। ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଥିଲେ କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ଶୟନ କରିଥିଲେ, ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଥିଲେ, ସେ କଚ୍ଛପ ଆସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦଟାକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେବା ପାଇଁ। ଛୁଇଁ ଦେଲା ବେଳେ ସେଟା ମା ତ ପାଦ ବଞ୍ଚାଳୁଥିବେ, ତାକୁ ହାତରେ ଆଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ଅନନ୍ତ ଯୋଉଥିରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜରେ ଧରି ବାଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କେତେ ମାଡ ଖାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ସେଇ ସାଧନା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ସେଇ ସାଧନାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ କେଉଟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଲା ବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଅନଉଛନ୍ତି। କେଉଟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରୁଛି, କହୁଥିଲେ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତମେ ତ ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ଲାଞ୍ଜରେ ମତେ ବାଡେଇ ଦଉଥିଲ। ମା ସୀତାଙ୍କ ଆଡେ ଅନଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ପାଦ ବଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିଲେ, ହାତରେ ଆଡେଇ ଦଉଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ କଣ କରିବେ? ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧରିଛି, ଆଉ ମୋ ମନ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃପ୍ତି ହେଇନାହିଁ ସେ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧଉଥିବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଚଞ୍ଚଳ ଧୁଅ ନାହିଁ, ଚଞ୍ଚଳ ଧୋଇବି ନାହିଁ, କେତେ କାମ ଅଛି ମୋର। ପାଦ ଧୋଇଲେ, ନିଜେ ପାଦ ସେବା କଲେ, ପୁସ୍ତକ ଲଗେଇଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ବଂଶର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଦ ଲୋକ ଦେଲେ। ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଯେ ନୀଳ ଧବଳ ବୋଲେ ବଳରାମ। ନୀଳ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଧବଳ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ, ରାମ ବଡ ଭାଇ ଥିଲେ।
ସିଏ ଦେଖିଲେ ବଡ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମତେ ଯୋଉଟା ହେଲେ ମୁଁ କହିଲେ ଶୁଣୁନି, ବଡ ଭାଇ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବଡ ଭାଇ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଥରେ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅବତାର ନେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଆଗ ଆସୁ ବଡ ଭାଇ। ସେଇଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଯାଅ ବଡ ଭାଇ ଆଗ ଆସୁଛି। ସେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା ହବ ଆହୁରି ଅଛି। କେମନ୍ତେ ରୋହିଣୀର ସୁତ ରାମଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ଜଗତ ବେନି ଉଦର ଏକ ଦେହ ଭୂମି ପିଢିବା ସନ୍ଦେହ କେବଳ ହେତୁ ଭଗବାନ ଗୋପତେ ଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନ। ତାର ସବୁ ଆଂଶର ଉତ୍ତର ସବୁ ସିଆଡେ ଅଛି, ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଦବା ଯେ ବେନି ଉଦରେ ଏକ ଦେହ ମାନେ କଂସର ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଦେବକୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 6ଟି ପୁଅକୁ ମାରି ସାରିଲେଣି ଗୋଟିଏ 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 କରି, ଏବଂ 7ମ ପୁତ୍ର ହେଲେ ବଳରାମ। ଏବଂ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗର୍ଭର ସମୟରେ ହେଇନି, ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଇନି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାକୁ କହିଲେ ତମେ ଯାଅ ଏଠୁ ଦେବଙ୍କର 7ମ ଗର୍ଭକୁ ନେଇ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନା କର। ରୋହିଣୀ ହଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ବସୁଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଏଇ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭ ଆଉ ଗୋଟେ ଗର୍ଭ ରଖିବାର ଯୋଉ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ବହୁତ ଆଗରୁ ରହିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କ୍ଲୋନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ମାଂସରୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ତିଆରି ହଉଛି କ୍ଲୋନିଂ, ସେମିତି ଆମର ଆଉ କ୍ଲୋନିଂ ହେଇକିରି ବହୁତ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାଗବତ ଭିତରେ 2 ଥର କ୍ଲୋନିଂ କଥା ପଢି ସାରିଲେଣି। ମନ୍ଥନ କଲେ ବାହାରିଲେ, ଥରେ ମନ୍ଥନ କଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଶୁ ମାନେ ଇଏ ସବଳ ଜାତିର ଲୋକ ଗୋଟେ ବାହାରିଲେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହସ୍ତକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପୃଥୁ ବାହାରିଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ଭାଗବତରେ ଯେତେ ପଢୁଛେ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲେଟେଷ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କଥା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାମଙ୍କୁ ସେ ନେଇ ଏଠୁ ଦେବକୀ ଗର୍ଭ ନେଇ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ରୋହିଣୀ ଥିଲେ ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ, ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଅସୁର ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯଦୁବଂଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ, ଯେ ଯୁଆଡେ ପଳେଇଲେ, ଯୋଉଠି ଯେଠି ଯାଇକି ଲୁଚିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବସୁଦେବଙ୍କ ରାଣୀ ମାନେ ଯାଇ ନନ୍ଦ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ବେନି ଉଦରୁ ଏକ ଦେହ ଭୂମି ଫେଡ଼ିବା ସନ୍ଦେହ କେବଳ ଦେହ ହେତୁ ଭଗବାନ ଗୋପତେ ଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନ। ଭଗବାନ ତ ଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନ, ଆମର ତ ଗୋଟେ ପେଜ ଅଛି ସବୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ କଥା ଭଗବାନଙ୍କର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଏ ଭାଗବତରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ସିକ୍କିମରେ ଗୋଟେ 1.5 ବର୍ଷ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ସିକ୍କିମ ସେପଟେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଂସ୍ଥା, ତାକୁ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମୀ ସଂସ୍ଥା। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମୀ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡେ ଚାଲିଚଳନ ଅଲଗା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଆମର ଯେମିତି ଭାଗବତ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟେ ହଉଛି ତାର୍ତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେ ତାର୍ତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 18,000 ଚଉପାଇ ଅଛି। ଆମର ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଯେମିତି ଚଉପାଇ, ସେମିତି ଆମର ଏଠି 18,000 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଭାଗବତରେ, ତାଙ୍କର 18,000 ଚଉପାଇ ଅଛି। ସେ 18,000 ଚଉପାଇ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ସର୍ବସର୍ବ। ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଲା ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ, ଆଉ ଏମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋକୁଳ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋକୁଳ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃହତ ଗୋକୁଳ ଅଛି। ସେ ବଡ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସେଇଠି ବି ଶ୍ୟାମା ଶ୍ୟାମ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଶ୍ୟାମା ଶ୍ୟାମ ବୋଲି କହିବେ। ଶ୍ୟାମ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ୟାମା ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମା ସେଇଠି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଗୋକୁଳଟା ଯେମିତି ସେଇଟା ସେମିତି। ଏବେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନାଟା ସବୁ ସେଠି ସମାନ, ଆମର ବୈକୁଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଳିଆ। ସେଇଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମା ଶ୍ୟାମ, ତାଙ୍କର 1000 ଦାସୀ ପରିବାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ଆଉ ପୁରୁଷ କିଏ ନାହିଁ, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିମାନ ସବୁ ରହିଥିବ, ସେମାନେ ସେ ବିମାନ ଚଢିକିରି ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲକ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ହେଲେ ବୃହତ ଗୋଲକର କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଗୋଲକ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବୈକୁଣ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା ଏ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କଲେ ସେଠି ଯୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେବିକା ମାନେ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଇଏ କିଏ? ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଳି ଠିକ ଆପଣ ଯେମିତି ସିଏ ସେମିତି ଆଉ ସିଏ କାହିଁକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି? ନା ମୋର ହେଲା କିଶୋର ବୟସ ତାର ହେଲା ବାଳକ ବୟସ। ବାଳକ ମାନେ ଯେମିତି ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ତାର କାମ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ସଂହରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ମରନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇ ସେଠି ରାସଲୀଳା କରନ୍ତି। ସେଇମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଆରେ ଆପଣ ଯୋଉ କେତେଟା କଥା କହିଲେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଜନ୍ମ ମରଣ କଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ନା ତମେ ସେଇଠି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବ। ଏଇଠି ତ ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମରଣ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବ। ଆଉ ରାସଲୀଳା ତ ଆମେ ଏଠି ଆମର ହଉଛି ରାସଲୀଳା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରାସଲୀଳା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବୁ। କହିଲେ ଯିବ ଯଦି ତମେ ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବାର କଷ୍ଟ ହବ, ଆଉ ସେଇଠି ଗଲେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି, କେତେ ରହିଯିବ। ନା ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବୁ, ତାকে ଧରି ବସିଲେ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏ ଭିତରେ ଗୋଲକ କୃଷ୍ଣ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମତେ ପୃଥିବୀକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି। କାହିଁକି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ କୃଷ୍ଣ? ନା ଯୋଉ କଂସ ଆସିଲା, କଂସର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ସେ ହଉଛି ଇଏ ଗୋଲକର ଗୋଟେ ମାଳି। ଥରେ ରାଧା ଆସିଲେ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ କାହାନ୍ତି ତମେ ଦେଖିଛ? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମେ ପାଖରେ ଅଛ ଏଠି ଏବାଟେ ଭଗବାନ କୁଆଡେ ଗଲେ ଏପାଟରେ ଯିବେ? ନା ମା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କଣ ହେଲା? ଇଏ ମତେ ମିଛ କହିଲା। ଏ ମିଛ କଥା ଏଠି ନାହିଁ, ସଂସାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଗା ଅଛି ମିଛ କଥା। ତୁ ଯାଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହଉ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହଉ। ସିଏ କହିଲା ମା ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମତେ କାହିଁକି ଆପଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହଉ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଠିକ ହେଇଛି ଠିକ ହେଇଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯିବି ମୁଁ ରାସଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତମେ ପରସ୍ପର ଇଏ ହେଇଗଲଣି, ତମେ ଅସୁର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହବ ଆଉ ଇଏ ମୋର ରାଧା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବି। ଏବଂ ସିଏ ଯାଇ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବେ ବଡ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ସିଏ ସେଇଠି କହିଲା ବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୋର ଦାସୀମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିବି। କହିଲେ ଏ କୃଷ୍ଣ ସେ କୃଷ୍ଣ ହେଲା। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମର ଦେବତା ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନରେ ବସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଅସୁର କଂସ ଅତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ତା ଅତ୍ୟାଚାର ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ ବୋଲି ଦେବତା ମାନେ ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଗଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଏ ଭିତରେ ଆସିବ ଯେ ସେଇଠି କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହଉ ମୁଁ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ତାରତମ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ କଂସ ଆସିଛି ସେ କଂସ ହଉଛି ଗୋଲକ କୃଷ୍ଣ, ଗୋଲକର କଂସ। ମୁଁ ଗୋଲକ କଂସକୁ ମୁଁ ମାରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଲକ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସିଏ କଂସକୁ ମାରିବେ, ମୋ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସବୁ ବୋଲେ। ଏଠି 3 ଜଣ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମ ବଡ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ସାମ ସେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ କେତେ ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ସଖୀ ମାନ ସବୁ ରାଧା ଇଏ ଗୋପୀ ହେଇକି ରହିଲେ। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଲକ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ କଂସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କିଛି ଆସିଲେ ଗୋପୀ। ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ସିଏ ଆସିଲେ ସବୁଗୁଡାକ ଅସୁର ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ କିଏ କେତେ ସମୟ ରହିଲେ? ନା ବଡ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ରାସଲୀଳା ସରିବା ପରେ ସିଏ ପଳେଇଲେ, ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଗୋଲକ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ସେ କଂସକୁ ମାରିବା ପରେ ସେ ପଳେଇଲେ ଏବଂ ଏ କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢା ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରଶୁରାମ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟା ଦେଲେ। ବୋଲେ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବଜେଇବା ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ରାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତମେ ସେ ଲୀଳା ଖେଳା ସବୁ ଛାଡ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ନିଅ। ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପରଶୁରାମ ଆଗରେ ଅନଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି।
कहले परशुराम महाराज आम नमस्कार करुछु आपण शुणुना से कहले आपण किए मु जानी चिन्ही रामावतार आपन चिन्हवा टिके असुविधा है गला तेणु आपण निजे चिन्हई देले मते किंतु कृष्णावतार चिन्हवार मोर असुविधा है नाही एणु मान जे चक्र आपण दउची आपण होचन वैकुंठ कृष्ण आपण देखिए ये मां देवकी मां को पाखरे जो जन्म हले से शंख चक्र गदा पद्म धरी ठिया हिचन ताके आगरे देवकी तक कहउचंदी करऊ धरु तोर जात लोके करिवे काहे सत जेमते कौशल्या मां कहिथिले सेठी भी देखै दिथिले हां सेठै ए जो आसी हमर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला सेथिरे हां सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक रूपहुता आ बालक रूप होई गले एक सुनि बालक रूप होई गले हेले ए भितर तीन जण कृष्ण अछन ताको सेतरे वर्णना हेछि एवं यही वर्णना भितर आपण कृष्ण कथा आसला देवकी गर्भ जात होई से देवकी गर्भ को आसिले एवं ये जो वैकुंठ कृष्ण निज रूपटा को देखैले तो समान तांगर देखैले एवं हमर आ गोटे शास्त्र अछि जामळा कृष्ण रे सेथि ये कथा होची जे जशोदांग गर्भरू गोटे पुओ गोटे झियो जोड़े जन्म होइछ से जोड़े जन्म होला परे जशोदांगर तो ये ना ज्ञान नाही कि जानले मोर गोटे जन्म होइछि किंतु पुओ कि से जान नांती एवं ताकर चेता हला लोगो कन्या को तो वसुदेव नहीं जाइछुंदी एवं से जो कृष्ण को आनिथिले से कृष्ण ए कृष्ण देहरे मिसि गले ये होछि जामळा कृष्णर वर्णना एवं दुईजन कृष्ण रहिले एवं ये परशुराम कथा देखिले से कहला आपन सरला काम एई थर चक्र धरंतु युद्ध करंतु एतो विरोध काम करंतु असुर मान को मार दुष्ट मान को संहार करंतु बोले से ये थिले गुरुकुल रे सेठी से तन चक्र देछ एवळे कृष्ण विषय भिन्न भिन्न वर्णना ये समय पहले तो कहि देली किंतु से वर्णना हमर एठी नाही अच्छा एठी नीला धवळ हे गला उपते गले वृंदावन काई गुप्त रे गले न पिला दिन पिला समय से जान मार दे थांदे पिला समय भी भगवान जो गले गुपते वृंदावन गले ऋषिगिरी पळेले पिला बेलू काले कंस मार देव बोली से चाहिए पिला दिन मार दे थांदे से पिला दिन तो गोटे जन्म होबा दिन बासी दिन ता पर दिन पुतना को मारले तार 2-3 मास पर तो सकटासुर को मारले तापर किसी दिन पर बकासुर अघासुर जे सब थिला मारछुनी और से कंस को मारि पर ना हबे किंतु कंस काहे के वो एठी के आसिले गोप ये वृंदावन हे ताकर निजर मथुरा साडी गोप को आसिले एवं गोप को आसी पुणी आउथरे ताकरी प्रेरणा तांग मनछौ स्वानु प्रेरणा देले जे गोप साडी वृंदावन पळेबा एठी आसो तापरे काहे गले ना जो गोपी मान को कही तुमर मनोकामना पूर्ण करी राम जिते गलुले बन रे से तपस्वी मानकर इच्छा हला जे सीता केड़े भाग्यवती ए राम को सागर विहार कर आमे जदि एमती स्त्री ही थांतु बोली से बेणी बांधिले चटा को देश पड़ले वैदेश पिलास देखिए केते सुंदर वर्णना है राम कहले मु हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रत मु तुम सारे विहार कर किंतु तुम मनोकामना निश्चय पूर्ण हम से पूर्ण हम द्वापर जुगे मु कृष्णावतार रे तुम सब गोपी होकर आसो मुझे तुम सहित लाखला कर तेणु गोपी मान देखो केते आड़ आस गोलकरू आसिले बृहत गोलकरू आसिले एवं तपस्वी मान आसिले गोपी मानकर आ गोटे वर्णना रास लीला पड़ला बेले से हम जाना भगवान राम जिते बड़े ये 10-11-13,000 केते वर्ष रही बेले यज्ञ करुले यज्ञ कले यज्ञ सीता नथिले हम नहीं पत्नी नथिले हम नहीं सीता भली गोटे गोटे मूर्ति सुनारे तैयारी करी
ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବସଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ନ୍ୟାସ ଦେଇ। ଏଇଭଳି ଯେତେ ଯଜ୍ଞ କଲେ 13,000 ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଯେତେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ରଖା ହଉଥାଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରରେ। ତାଙ୍କୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବିହାର କରିବୁ। କହିଲେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ, ସେଇ ପତ୍ନୀତ୍ୱ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିଲିନି ବୋଲି ତମର ସୁନାରେ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ବସେଇଲି। ଆଉ ତମ ସହିତ ବିହାର କେମିତି କରିହବ? ହବ, ତମ ସହିତ ବିହାର ହବ। ଦ୍ୱାରକା ଏଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣାବତାରରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତେ ସବୁ ମିଶିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ତାଡକାସୁରର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଳିର ଝିଅ ଦେଖିଲା ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୋଳେଇ କାଖେଇ ସ୍ତନ ପାନ କରେଇଥାନ୍ତି। କହିଲେ ହଁ କରେଇବୁ। ମାରି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାତାଳକୁ ଚାପି ଦେଲେ, କହିଲେ ଆକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହବ। ତାକୁ ତାର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ। ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ। ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ଲୀଳାଖେଳା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାସ ପାଇଁ। ନହେଲେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବି ମଥୁରାରେ ବି ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, ରହି କଂସକୁ ମାରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଭକ୍ତକୁ ତାରିବାର ଆସେ ରମିଲେ ବାଳକ ବିଶ୍ୱାସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି 16 ସହସ୍ର ଗୋପନରେ ମତେ ବରିଲେ ତପ କରି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁରାଇବି ଆସ, ସେ ମୋର ଭକତ ବିଶ୍ୱାସ। ସେମାନଙ୍କର କଥା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି କହିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତାରିବାର ଆସେ ରମିଲେ ବାଳକ ବିଶ୍ୱାସେ, ବୁଲି କେତେ ଦିନ ହରି ମିଳିଲେ ମଥୁରାର ଘରେ। ପଚାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ରହିଲେ? ସେଠି କେତେ ଦିନ ରହିଲେ? 11 ବର୍ଷ। ଭାବନ୍ତିନି କେତେ, ଏମିତି ମୋର ଠିକ ଠାକ ମନେ ପଡୁନି। 11 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେ କଂସକୁ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରା ଗଲେ। ଏବଂ ଜଗତ ଜନକର ଗୁରୁ ତାର ମହିମା ମହାମେରୁ, କିମ୍ପା ଅନୀତି ଆଚରିଲେ ସୋଦର ମଉଳା ମାରିଲେ। ଏଠି ମାମୁକୁ ମାରିଲେ କାହିଁକି? ମାମୁକୁ ତାଙ୍କର ମାମୁ ସିନା ଏଇ କେମିତି ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ହେଲା କି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କଂସ। ଅସୁର ମୁକ୍ତି କରିବେ, ସେପଟେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ଏ ଗୀତାଙ୍କ ପରିମାଣ ଯାହାର ନାମ ନାରାୟଣ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ହୋଇ ଜନ୍ମ, କେତେ ବରଷ ଭୋ କର୍ମ। ଭଗବାନ 150 ବର୍ଷ ରହିଲେ, 150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାମୟିକ। ଅର୍ଜୁନ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୟସ ଏକା, ଏବଂ ଭୀମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବଡ, ନକୁଳ ସହ ଟିକେ ବେଶୀ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କମ୍। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଛାଡି ପରୀକ୍ଷିତକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯୋଉଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସ୍ୱଧାମ ଗମନ କଲେ, ସେ ତ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱଧାମ ଗମନ କଲେ, ସେଇ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ 11 ସ୍କନ୍ଦ ର କିଛି ରହିଯାଇଛି ବୋଧେ, ଆଉ 11 ସ୍କନ୍ଦ 12 ସ୍କନ୍ଦ ତାକୁ ମହାଦେବ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ 12 ସ୍କନ୍ଦ ପଢନ୍ତୁ, 11 ସ୍କନ୍ଦ ଏପଟରେ ଅଛି ପଢନ୍ତୁ। 11 ସ୍କନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, 12 ସ୍କନ୍ଦ ମହାଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖା ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ନାମ। ଏବଂ ସେ ନିଜେ ବି କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଯୋଉଦିନ ସ୍ୱଧାମ ଗମନ କଲେ, ସେଇଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଏ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବ ଦାସ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏବଂ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଇଏରୁ 13 ସ୍କନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ। 13 ସ୍କନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡେ ଇଏ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ବଡ ବହିରେ ପାଇବେନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବହିରେ ଅଛି, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବହିରେ ପାଇବେ 13। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବର୍ଷ ଭୋଗ ଯାଦବ ସଙ୍ଗରେ ବିହାରୀ, କେତେ କଳତ୍ର ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ 16,108। 8 ଜଣ ହେଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଦି ପାଟରାଣୀ, ଆଉ 16,000
100 ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯିଏ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବେ ବାହା ହବ। ଏହାରି ଯେତେକ ମାନେ ଭକ୍ତର ସେମାନେ ଥିଲା ଭକ୍ତର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସେ କାମ। ଏହାରି ଯେତେକ ଚରିତ ଭୂମୁନି କହିତ ଶୋକ ହଇତ ସଚିତ ଦେଖ ମରଣ କାଳ ମୋର ଭୂମୁନି ତେଜିଲି ଆହାର ହରିଚରିତ ସୁଧା ବାରି ସୁତେ ଯୋଗଳେ ପାନ କରି ଜଗତ ସଂହାର ଦେଖୁଧା ସେ ମତେ ଦଫର ହିଁ ବାଧା ଠକୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା ସେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତ ସଂହାରଣେ କ୍ଷୁଧା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ କ୍ଷୁଧାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ। 10ଟା ଖାଇବାକୁ ଥିଲେ ଘଣ୍ଟେ ଡେରି ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟ ଭୋକ ହବ। ଆମେ ଖାଇବା ସମୟ ଠିକ ନହେଲେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଗତ ସଂହାରଣେ କ୍ଷୁଧା, ତ ଜଗତକୁ ସଂହାର କରିଦଉଛି ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ, ସେଇ କ୍ଷୁଧା ମତେ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲି, ସେ ମତେ ନଦୀ ଏଇ ବାଧା ବୋଲି କହିଲେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ଭଗବତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶେଷ ସମୟ ହେଇଯିବ ତା ପାଖରେ ବସି ଭାଗବତ ଶୁଣଉଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ କେତେ କହିବେ ତାର କାନକୁ ଶୁଭୁ ନଥିବ, ଶେଷ ସମୟରେ କେତେ ଅଛି କାନକୁ ଶୁଭିବାର ଶକ୍ତି କମି ଯାଉଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମ ହେଇ ପଳଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସିଏ ଶୁଣୁଛି କି ସେ ଶୁଣୁ ନ ଶୁଣୁ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଛାଡିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆତ୍ମା ବୁଝୁଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସମାନ, ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ବୋଧେ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସମାନ, ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଭାଗବତ ଥରେ ଆସିଛି ସେ କଥା ବୁଝେଇଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆତ୍ମା। ଏବଂ ଆତ୍ମା କହିଲେ ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଚେତନ, ଚେତନତା। ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ସମାନ। ଏବଂ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ତା କହନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଉପାଧି ଜ୍ଞାନ। ଜଣେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଫେସର, ସେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆମଠୁ ବଡ। ଜଣେ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପକ, ସେ ଇତିହାସରେ ଆମଠୁ ବଡ। କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ କେମିତି ହେଲେ ନା କେବଳ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଧି ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଭାଗବତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନଟା ଆମର ଟିକେ ଅଧିକ, ଉପାଧି ଲାଗିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଅଧିକ। ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସମାନ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନଶୀଳତା ସମାନ। ଚେତନରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡ ପଦାର୍ଥ ସେମାନେ ଚେତନଟା ହଉଛି ଆବୃତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଣକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକେ ବିକଶିତ, ନାଇଁ ମୁକୁଳିତ ମାନେ ଯୋଉ ଆବୃତ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା କଥା ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ। ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନଟା ହଉଛି ସେ ମୁକୁଳିତ, ଏବଂ ମୁକୁଳିତରୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ବିକଶିତ, ଏବଂ ବିକଶିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତରୁ ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିସ୍ତାରିତ। ଆମର ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆମେ ବିକଶିତ ଭିତରେ ଅଛୁ। ସେଟା ହେଲା ଆବୃତ, ମୁକୁଳିତ, ବିକଶିତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ, ବିସ୍ତାରିତ। ସେଇଟା ହେଲା ଜ୍ଞାନର ସଂଜ୍ଞା, ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ବିକଶିତରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ପାଠ ପଢିବୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମର ବିକଶିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ଖାଲି ବିକଶିତ। ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ କେତେବେଳେ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ସବୁ ଜ୍ଞାନଠୁ ସବୁ ବଡ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ହେଇଯିବ। ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଯେ କୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଜଣା ହେଇ ପଡିଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ଆଗରେ ପାଠ ଭାଗବତ ପଢିଲେ ତାର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି, ଗଲାବେଳେ ତାର ଆତ୍ମା, ସେ ଆତ୍ମା ତା ପାଇଁ ଯାହା ପାପ ଥିବ ସେ ପାପ ସବୁ ହେଇଯାଏ। କେତେ ଭଲ ଲୋକ ପାଖରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ମୋର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, ମୋର କ୍ଷୁଧା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣି ରାଧାର ସାଧୁ କଥା, ମୁନି ପଣ୍ଡିତ ସାମରଥା, କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଦେଇ ଚିତ୍ତ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଭାଗବତ। ସୁତ କହିଲେ ଯେ ସୁତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ଚରିତ ତୋର ବୁଦ୍ଧି, କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଚିତ୍ତ ଖେଦି, ଗୋବିନ୍ଦେ ତୋର ମନ ଯେତେ, ମୁଁ କହିପାରିବି କି ତୋତେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଏ 3 ଜଣ ଜାଣନ୍ତି ତରି। ଆପଣ ସୋତା ବକତା ଆମେ 2 ଜଣ ହେଲେ, 2ଟା। ଆଉ ଜଣେ ଯେ ପଚାରିବ, ଧରିନ ସେ ଆସିପାରିଲେନି, ଭାଇ କାଲି କଣ ହେଲା, କୋଉ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା,
भगवान कथा आलोचना है प्रथम अध्याय से भगवान ना धरला जे पचारा से मत उद्धार से कहले जे जो भगवत कथा कृष्ण कथा श्रोता भगवता जे पचारी ए तीन जन जानती हाँ आम श्रोता भगवता भितर दी जन रही और आसना से पचारे बोधे सी छापा तो गंगा जल जेन तार ये स्नान पिंड ताने भगवान कथा कहते तार पाद हूँ गंगा जल जमी गंगा तट स्नान कले पिंड दान कले पितृपुरुष उद्धार हो जाती मनुष्य उद्धार हो जाए से आम तार ना धरले पाप नष्ट नष्ट हो जाए आप गाधेला बेले जब गंगा जल गाधौची ये कथा चिंता कर गाधेबा गंगा स्नान हो हाँ आम प्रकृति में कहूँ ना गंगे जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले समित गुरु ये जल आसी रही जा समस्ते कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्पाणी चीतानि पूर्ण तीर्थानि स्नान काल भवन्तु अपन समस्ते पंडित समस्त ज्ञानी ब्राह्मण समस्ते सब करुवे यहाँ बुझाइले सब समस्त नदी समस्त तीर्थ को आम गाधेवा जगह को आम जदि आम बाल्टी पानी लेकर जाऊे बाल्टी पानी भर को आम समस्त आह्वान करते गाधेला बेला आम मन पकेवा जमी से गंगार जो ब्रह्मकुंड अच्छी ब्रह्मकुंड भर आम बढ़े मन पका मन पकेले भी आपण यहीटा हूँ कलिजुग खराब कथ मन पकेले से पाप हेनी कि भल कथा जुगर अमित अमत प्रभाव मानस पुण्य हो नहीं पापा मानस पुण्य कले से धर्म हम आप नीति कहे मु गंगा स्नान करुच्ची समस्त को आवाहन कली समस्त नदी को समस्त तीर्थ को मो पाख जास समस्ते आसवे देवी सुरेश्वरी जगवती मुंडे पानी पकेबे गंगा जल ही स्नान कर मन चिंता करी स्नान कर माने जो दिव्य जीवन बोली कहते साधारण जीवन को आम दिव्यतार परिणत करदे माने आपंकर जिते एक्टिविटी अच्छी स्पिरिचुअलाइज कर दियो कहले स्नान कर केवल स्नान कला बेले स्पिरिचुअलाइज करदे आध्यात्मिक करदे दैवी मार्ग में परिणत करदे हाँ जे आम गंगा जल स्नान करमती से कहले भगवान नाम धरले से पाद हूँ गंगा जल समान समान यही नाम मात्र के पाप नाशे तार से तीन पुरुष कहे कृष्ण लीला ये तीन पुरुष को आमर आप जड़े जदि स्नान कर गंगा जल तीन पुरुष उद्धार हो जड़े जदि भागवत पाठ कर समस्ते उद्धार हो तीन पुरुष आम पिंड दान कले तीन पुरुष को पिंड दान कर बापा गोस्वामी बापा बापा पिता पितामह प्रपितामह माता माता मही प्रपितामही आम ये तीन जन पिंड दौचे से गंगा गंगा कूल स्नान कर पिंड दान कले तीन पुरुष उद्धार कहि कृष्ण लीला मान राजन हुआ सावधान असुर बल पाद घरे असुर बल पाद घरे भूमिकंप थर घरे धारा चली न पारे अधरु अधुर बल दिने को विचार बसी के मोर शरीर सजे छाड़ी कांद चौदिग चाह विधाता निकट मिलला जनाइला विधाता सुनिता विकल संगे आलोचना होता पृथ्वी गाई रूप गाभी रूप ये असुर मान अत्याचार केवल भगवान आसिले ही उद्धार करेंगे बोले से गाई रूप दे ब्रह्मा ब्रह्मांड विधाता होते यार सृष्टिकर्ता से विधाता पाक गले संगे विधाता कौन कले एकुटिया गलनी भगवान पाक से सब देवता मान को धरले देवता मान को धरी शंकर को आगर कले शंकर को पचारे कौटी अच्छे भगवान से रामचरित मानस कहते हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रकट हुई जान हरि तो व्यापक सबुठे समान भाव अच्छा जोटी डाकिले आसले से हाँ क्योंकि कहले चलते समस्ते कहते क्षीर सिंधु भगवान विश्राम नौकरी क्षीर सिंधु पाक गले से देवगण डाकिले जल देखुले देवगण राखती रक्ष नारायण अनेक मत स्तुति कले खरी संदेश न पाइले अनेक मत चिंती ध्यान ब्रह्मा होइले मन छन्न समस्ते डाकिले से डाकिले भी भगवान दर्शन मिलला ना भगवान एत सहजर दर्शन दिखती ना देवता मान भगवान दर्शन कर पारते ना हाँ से
से देखिले भगवान को डाकिବାକୁ हेले हाँ केमती का डाकिबा बोले ब्रह्मा कौन कले बसी पड़ले ध्यान रे ब्रह्मा होइले मने छन्न अनंत न देखि विधाता मने पाइला गुरु चिंत से तकर अभ्यास अछि ब्रह्मा सब बळे भगवान को ध्यानस्थ हे दर्शन करंती एणु से प्रथम अवस्था रे से हजार हजार वर्ष बसी तपस्या करथिले भगवान को दर्शन पाइथिले एवं ताको चतुर्सगी भागवत पाइथिले भगवान हां एवं ताको सेतबळे कहिथिले ब्रह्मा मु तम डाकु जे ए सृष्टि करिवा पई किंतु मोह हेरे पड़ी जीव नाही भाग्यो नाही मु सृष्टि कली सृष्टि करता हो मु तुमको ए सब गुडा एटा पत्र सिमेंट वाले गुडी खाट जहा दरकार सब जोगई देली पंचभूत जोगई देली तमे मिस्त्री भले आसियो काम करिवो और तम भागरे मु कलिवो मते भूली जीवने मोहरे पड़ी जीव नाही कहि चतुर्श्लोकी भागवत रे अरे सेही बड़ी ठीक ब्रह्मा कहले ब्रह्मा को फिर बसले ध्यान रे बसी ब्रह्मार समाधि बसिला दक्षिण इंद्रनादि नारायण ब्रह्मार दक्षिण विकल करुणा कले आदि मूल निद्रार बळे मनोहरी स्वप्ने कहिले मुरारी ब्रह्मा को दिसिला मा बसिले मध्य तांग देखा देलेनी स्वप्नावस्था रे भगवान तांग कहिले कोन कहिले ब्रह्मा को दिसिला स्वप्न कहंती प्रभु भगवान सुन वचन मोर धाता मुझे जगत पिता माता सकल मोहर वियाण धाता जगत आगुरी वेद विचारे सृष्टि पाळु अबनी भारे किंपा भाळु देखो ब्रह्मा को से उपदेश देले भगवान कहले ए सब सृष्टि मोर मु सब बेले सब जिंस पर नजर रखिछि तो काहे के जो सृष्टिटा मोर से कथा मु सिना चिंता करबी तू काहे चिंता करछु तो सृष्टि कर चाले मु पालन करता मु पालन करछि हेले भगवान कोन होती गोटे जगह रे पढ़थिले जे गॉड सीज बट वेट्स भगवान देखुन सब अपेक्षा करंदी भक्त को आउटे परीक्षा करंदी हां एवं जतो असह है जो तो भगवान आसन एते कहउछन से मुताहा जाणयति सर्व नासिबे असुरंग गर्भ एबेस कळ देबे जाओ मत्य मंडले जात हो तो कहि देले तो जा जाय मत्य मंडले जात हो कोन पई राम अवतार जेमती तो कहला बेले देवता मान कहते तुम देवता मान जाओ ये जो मर्कट रूप भालू रूप ही तुम सब जन्म हो एठी कहले तुम देवता मान जीव देवी माने मध्य जीव एवं देवी माने गोपाल रूप जन्म होबो एवं देवता माने से विभिन्न जगह रे कंस पाखरे तार अन्य गछन्ती से मन पाखरे जादव आदि 7 वंश यादव भीतर 7 वंश जैसे ये वंशा वंश अंधक कुकुर एमती कंगण सब वंश सब अच्छे मैंने गोटे वंश कंसर देवकर गोटे वंश उग्रसेन देवगति भाई अन्य सब शिशुपाल आसन से गोटे वंशर जो कृष्ण जन्म हेले गोटे वंशर यही विभिन्न वंश 7 वंश अच्छे कंस गो होइब विश्वास गोपी गोपाल रूप होई गोपे जन्मिब देह बही गोपी और गोपाल मुजात वसुदेव घरे बढ़ी यशोदार कूले 16 शस गोपनारी रमी वृंदावन हेरी कौन कौन करदे आगु प्रोग्राम टा कही दौरान तमें जा सब गोपी गोपाल जन्म हो रास रे जा 16 सहस्र गोपनारी रमिनी वृंदावन हेरी अनेक नासिबी असुर खंडेबी अवनीर भार भगत जन को तारिबी पुणी सधम बहुडेबी असुर मान बहुत मारिबी प्रथमे दुष्ट संहारण संथ पालन भक्तर मनोवांछा पूरण रासलीला हूँ भक्त मान मनोवांछा पूरण गोटे अच्छी रामायण रे जे भगवान जिते सीता को बाहले सब दासी मान जो थे दासी मान राम को देखिए कहले जे आमे सब आपण सांगे जीव विहार करू ना एटा हो पार मु एक पत्नी व्रत तमें सब अपेक्षा कर मोर कृष्णावतार रे मु तुम बोले ये सब काम करी कलापर मुझे स्वधम को बाहुदी जाबे के एमंतु तू कर कहबू देवों आगर बेग हूँ मत्य जन्म कही कहले जन प्रध्यान सपनु चेती वेदवर कहले देवों आगर शुणी सानंद देव गुण नभिले खातार चरण समस्त शुणिले ब्रह्मा कहीदे भगवान आसबे देव की उदर जात हे गोपरे लीला खेला करेंगे वृंदावन लीला खेला करेंगे असुर मान को मारे
हाँ ଆଉ ସେ ରାସଲୀଳା କରିବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ଖୁସି ଆଉଥରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପେ ଯାଦବ ଅବତାରୀ ହୋଇବୁ ଏ ଆମର ସତ୍ୟ କିଛି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ କଥା କହ ପ୍ରଜାପତି ଶୁଣିଲେ ମଳ ହେଉ ମତେ। ଦେବତା ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ ଟିକେ କହନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ଆମେ ତ କିଛି ଶୁଣି ପାରିଲୁନି, ଦେଖି ପାରିଲୁନି, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ହେଲା ଆଉଥରେ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତେବେ ଶୁଣ ଯାହା କହିଲେ ନାରାୟଣ, ଯାଦବ ବସୁଦେବ ଘରେ ଜନ୍ମିବେ ଦେବକୀ ଉଦରେ। ଯାଦବ ବଂଶରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟି ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ବାଷ୍ଣେୟ ବୋଲି ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ହେ ବାଷ୍ଣେୟ, ବୃଷ୍ଟି ବଂଶର ତମେ ହଉଛ ଜନ୍ମ ଏବଂ ବାଷ୍ଣେୟ ଅଛି। ଏବଂ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନାଁ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। କହିଲେ ଆମେ ହରି ରହିବୁ, ମାୟାରେ ଯୋଗ ବଳେ କରି ଦେବକୀ ଗର୍ଭ ତାହା ହରି, ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭେ ତାହା ଥୋଇ ଦାସ ବଛଳ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ଗର୍ଭ ହେବେ ଜାତ। ସେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି। ବଳରାମ ଦେବ ଗର୍ଭକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଯୋଗମାୟାକୁ କହିବେ, ଯୋଗମାୟାକୁ ଆଦେଶ ଦେବେ, ସିଏ ଯାଇ ସେ ବଳରାମଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ଆଣି ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନ କରେ। ତାପରେ କଣ ହେବେ ନା ଦୁର୍ଗା, ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ଆସିବେ, ଯୋଗମାୟା ମାୟା ଆସିବେ, ସିଏ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଯଶୋଦାର କୋଳେ ଜାତ କରିବେ ଯୋଗ ବଳେ, ଏମନ୍ତେ ତାରିବେ ସଂସାର ଦାସ ବତ୍ସଳ ଦାମୋଦର। ଏଠି ଆମର ଏଇ ଭାଗବତରେ ନାହିଁ, ଆମର ଛୋଟ ଭାଗବତ ଗୁଡାକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ କି ସେଠି ସଂସାରରେ ତ ପୂଜା ହବ, ପୂଜା ପାଇବ। ହଁ ଏଇ କଥା ସେଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଏଠି ସେ କଥା ନାହିଁ। ଖାଲି ସେ କହିଲେ, ସେ ଆସିଗଲେ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଯଶୋଦାର କୋଳେ ଜାତ କରିବେ ଯୋଗ ବଳେ, ଏମନ୍ତେ ତାରିବେ ସଂସାର ଦାସ ବତ୍ସଳ ଦାମୋଦର। ଶୁଣିଣ ବିଧାତା ବଚନ ଦେବେ ଆନନ୍ଦ କଲେ ମନ, ଚାହିଣ ଧରଣୀ ହେଲେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଦେବତା ମାନେ। ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ ଆଉଥରେ ଟିକେ କହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସିନା କହିଦେଲେ ଆଉଥରେ ଭଲକି କହନ୍ତୁ, ଭଲକି କହିଲେ ସେ କଣ କରିବେ ନା ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଜାତ ହେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଦୁର୍ଗା ଆଣିବେ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭକୁ। ଏବଂ ଆମର ୟା ପରେ ଆସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରୋହିଣୀଙ୍କର ୟାଙ୍କର ଦେବକୀଙ୍କର ବସୁଦେବ, ଏବଂ ତା ଛଡା ଆହୁରି 13ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ କାଲି ଏଇଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା। ଦାସ ବତ୍ସଳ ଦାମୋଦର ଏମନ୍ତେ ତାରିବେ ସଂସାର ଦାସ ବତ୍ସଳ ଦାମୋଦର। ଶୁଣିଣ ବିଧାତା ବଚନ ଦେବେ ଆନନ୍ଦ କଲେ ମନ, ଚାହିଁଲେ ଧରଣୀ ବଦନ ବୋଲନ୍ତି ଧନ୍ୟ ତୁ ଜୀବନ। ଧରଣୀ ମାତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଧୋଇବେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚରଣାମୃତ ତୋ ଉପରେ ପଡିବ, ତୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ଆମର ସେ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ନା, ଆମେ ଯିବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହବୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଅବତରି ତୋର ଉପରେ ବଜ୍ରଧାର ଚକ୍ରଧାରୀ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଅବତରି ନାସିବେ ତୋର ଦୁଃଖ ରାଶି, ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ତୋର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଏ ଯୋଉ କଂସର ପ୍ରତାପ, ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁଗୁଡା କଟିଯିବ, ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ, ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ, ସୁଖରେ ରହିବୁ। ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଆମେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇବୁ। ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଗୋପରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ 11 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ରହିଲେ, ସେତିକି ଦିନ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ତାପରେ ଭଗବାନ ମଥୁରା ପଳେଇଲେ ଏବଂ ମଥୁରାରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ, ସେଠି ମଥୁରାବାସୀ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାପରେ ସେ ପଳେଇଲେ, ଦ୍ୱାରକାପୁରୀ ତିଆରି ହେଲା, ସେଠିକି ପଳେଇଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ରହିବା ଭିତରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ପରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆଉ ଥରେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ହଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକିରି ପଳେଇ କହି ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ଜନବଂଶ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟି ନା ଆସି ତାଙ୍କର ନିଜ ବଂଶ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ବଂଶ କରି ସେ ସ୍ୱଧାମ ଗମନ କଲେ। ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବୁ ପୃଥିବୀ ଆଶ୍ୱାସୀ ଦେବଗଣ କଲେ ସେ ଯାହା ଭୁବନ, ଦେବ ସୁନ ମହିପତି ଯେମନ୍ତ କଲେ ଦାସରଥୀ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାସରଥୀ ରୂପରେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ଦଶରଥଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ଦାସରଥୀ। ଏଇଠି ଦାସରଥୀ ମାନେ ଏବଂ ଏଇଠି ରାମ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ରାମ ବେଶ ପକେଇ ସିଏ ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ବେଶ ପକେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛେ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପକେଇବା, ଘର ରହିଲା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପକେଇବା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶ ବଦଳୁଛେ। ସେମିତି ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ ବଦଳିକିରି ଆସନ୍ତି। ଦାସରଥୀ ଚକ୍ର ମୁଁ ଧରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେଠି ଚକ୍ର ଧରି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଧନୁର୍ବାଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର। କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଯାକ ଧରିଛନ୍ତି, ଧନୁଷର ବି ଧରିଛନ୍ତି, ଯେ ଚକ୍ର ବି ଧରିଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ପାରଙ୍ଗମ ସିଏ। ଏବଂ ଇଏକୁ ଦାସରଥୀ କହିଲେ। ହରିଚରଣ ଦେଇଛି ତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହରିଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଭଗବାନ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ। ଆମ ଦେଶ ସେମିତି ସେ ହରିଚରଣ ଦେଇଛି ତ ଭଗବାନ ହରିଚରଣ ଦେଇଛି ତ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହରିଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତୁ। ସୀତା ଯେମିତି ଭଗବାନ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁନାର ହରିଣ ମାରିବା, ତାକୁ ମାରି ଆଣିବେ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଦେଖି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବସିଛନ୍ତି ଅସୁର ମାନେ କଂସ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଦ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସେ ପାଦ ହୃଦୟ ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଦ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ କେତେବେଳେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ରାମାୟଣରେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ସେ ହରିଣ ପଛରେ, ସୁନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପାଦଟା ତାଙ୍କର ପଛ ଆଡୁ ସୀତା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିଟା ଆଗ ପାଦକୁ, ସେଇ ଚିତ୍ରଟା, ସେଇ ଫଟୋଟା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ହୃଦୟରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଧାରଣ କରି ସେ ସମୁଦ୍ର ଯେତେ ଦିନ ରହିଲେ, କୋଟି କହୁଛି 14 ମାସ କେତେ ରହିଲେ ବୋଲି ରାବଣ ଘରେ, ସେ ସମୟ ଯାକ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଣରେ ଧରିକି ନାମ ପାହାରୋ ଦିବସ ମିଶି ଧ୍ୟାନ ତଜନ୍ତି ଯାହି ପ୍ରାଣ କେହି ବାଟ। ବସିଛନ୍ତି, ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଧ୍ୟାନରେ ବସିছে, ସମାଧିସ୍ଥ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ କୁଆଡେ ଯିବ? ଚରଣାର ବିନ୍ଦକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦକୁ ସେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଟିକେ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ହରିଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ ଏବଂ ମନେ ପକେଇ हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेशु गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। कृष्ण को सब ध्यान करी, कृष्ण नाम सब नहीं, कृष्ण कृष्ण जे समय हो गला बोधे मोर। कृष्ण होचंदी हमर ध्यान करी करी जमते हमर प्राण छाड़िबो। ସେଇ କଥାଟା କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଲେଖିଥିଲି ମୋର ଇଏ କହୁନି କୋଉଠି ଅଛି, ଆଉଥରେ କେତେବେଳେ କହିଲି। ଆଉ ଯାହା ହଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ, ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ମୋର ଗତି ମୁକ୍ତିଦାତା, ସିଏ ମୋର ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ମୋର କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ମୋର ମାତା ପିତା, କୃଷ୍ଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, कृष्ण मोर बंधु सखा प्रभु अंतर्जामी, कृष्ण सर्वभूत भासी, से कृष्ण मो प्राण प्रिय वैकुंठ निवासी, कृष्ण सर्वभूत भासी, कृष्ण मोर पुत्र कन्या हृदय निवासी, कृष्ण उद्धार कर्ता मो दुख विनाशी, कृष्ण मोर गति मुक्ति, कृष्ण बिना संसारे नहीं हम गति, कृष्ण मोर गति मुक्ति, कृष्ण मोर जगन्नाथ, कृष्ण रघुनाथ, कृष्ण काशी विश्वनाथ, कृष्ण जगन्नाथ, कृष्ण
मोर प्राण कर्ता कृष्ण एहि जगतर श्रेष्ठ ज्ञान दाता कृष्ण मोर कृष्ण सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान से कृष्ण महात्मा ज्ञान कृष्ण 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 कही जाऊ ए जीवन कृष्ण महात्मा ज्ञान ଥରେ ଗୀତା ପଢେଇଲା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ କଥା ମନେ ପଡିଲା ଏଇଟା ସେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ହଁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱର ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱର ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରତିମାକୁ ପଠେଇ ସେ କେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇଲା ଆକୁ ସ୍ୱର ଦେଇକିରି ଗାଇବେ ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ଆଜିର ଏଇ ଦାର୍ଶନିକ ସଭାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦବା ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବା ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ କେବଳ ସେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ଶେଷ ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଡାକି ଆମେ ଏଇ ଧରାଧାମରେ ଯିବୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ଭାବରେ ପାଖରେ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆଜିର ଏଇ ବାଚନ ଏଠି ବିରାମ ଦଉ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शान्ति निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं ओम शांति शांति हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम।